hemostatic system, how it works. When does blood coagulate? Now, normally blood doesn't coagulate. Why? Because the vascular endothelium, it remains in a procoagulant phenotype normally. Now, when there is an injury and the subendothelial layer of the vessel is opened due to the injury, then what happens? The vascular layer or vascular lining changes from a procoagulant phenotype to an anticoagulant phenotype. Okay, I will show you the picture. So, when it will happen, this change will happen. Now, when there is injury to the blood vessel or plaque rupture, blood stasis, example atrial fibrillation, and there is coagulopathy like hemophilia, okay, like von Willebrand disease, etc. So, if you see the picture, the vascular injury happened and the endothelial layer is hampered over here, right. So, when the endothelial layer is hampered, you see there are two factors that are exposed. Here it is not exposed, here it is exposed. One factor is C, that is collagen, right. Another factor is VWF, that is von Willebrand factor. So, these two factors are exposed when there is a vessel injury. Now, platelet has three types of receptors. One is GP1A, which binds with this collagen and the platelet is activated. Another is GP1B, which binds with von Willebrand factor and the platelet is activated. Now, when the platelet is activated, then this GP1B3A receptor will be activated. Yes, 2B3A, and this receptor is responsible for binding another platelet to it. And when this platelet will bound with this platelet will again activated. Okay. So, platelet is coming, binding with C, binding with VWF, getting activated, then expressing a receptor which is binding another platelet, and both the platelets are activated. So, when the activated platelet, they are activated, they start releasing fewer things, like we know thromboxane A2, we know 5-HT. Thromboxane A2, likhe now. So, when the platelets are activated, release thromboxane A2. Thromboxane A2 is a platelet aggregator, তাই না? তার মানে অনেকগুলো প্লেটলেট কেও এগ্রিগেট করবে thromboxane A2, and also a vasoconstrictor. Five HT, you know already what is 5-HT? Huh? Serotonin. Serotonin is also a vasoconstrictor, right? Serotonin, it is also a vasoconstrictor, right? Finish thromboxane A2, ADP. ADP is responsible for activation of the second platelet. Okay, ADP is responsible for activation of another platelet. So, that is how the platelet formation occurs. Two platelets and many platelets come and bound and form the platelet plug.
Now when there is a plug, multiple things are there. There might be a fiber which will bind all these platelets together. একটা সুতো লাগবে যে এতগুলো যে প্লেটলেট এক জায়গায় এলো, এই সবকটা প্লেটলেটকে জুড়ে রাখবে সুতো দিয়ে। এই সুতোটা হচ্ছে ফিব্রিন। ওকে, এই সুতোটা হচ্ছে ফিব্রিন। ফিব্রিন কোথা থেকে আসে? ফিব্রিনোজেন থেকে। ফিব্রিনোজেন কোথা থেকে আসে? Fibrinogen is activated by thrombin, which comes from prothrombin. Now, prothrombin activation is done by factor 10A activated, right? So that is the role of factor 10 and factor 2 or thrombin in platelet plug formation. Now, heparin, where it acts? Heparin stimulates antithrombin, which inhibits the thrombin. So that is the site of action for heparin. Okay, now we are shifting to oral anticoagulants. Oral anticoagulants are much specific in their target. Okay, oral anticoagulants, they will specifically inhibit this factor 2 and factor 10. So action is more specific. So when the action is more specific, there is less side effect. That is the primary benefit of having oral anticoagulant, right? Less side effect, less chance of bleeding. That is the primary thing. So all these things, there must be an antagonizing force also, যেটা প্লেটলেট প্লাগটাকে আটকাবে একটা সময় পর। নইলে তো একবার প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন শুরু হতে চলতেই থাকতো সারা শরীরে, তা তো হয় না। কেন হয় না? Because there is a synthesis of prostaglandin I2 which has anti-platelet action. বলেছিলাম আগের দিন, which has anti-platelet action, that is the prostaglandin I2. So that is the basic physiology behind coagulation. So this is also the same picture. So এখানে আলাদা কি আছে এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আরো স্পেসিফিক্যালি। এই যে বললাম এডিপি বললাম না, দেখলি তো এডিপিটা কোথায় কাজ করে? Responsible for the COX-1 enzymatic activity in the platelet. Okay, that is responsible for the release of thromboxane A2. Okay, acting in the blood, এখানে একটা পয়েন্ট লিখে রাখো যে মূল আরেকটা নেক্সট পার্থক্য কি? acts in the blood, দেখো কি বলছে, হেপারিন acting in the blood directly activates anti-clotting factors, specifically antithrombin, which inactivates the factors enclosed in rectangles. So দেখো হেপারিনের কাজ কি? হেপারিন অ্যান্টিথ্রম্বিন তৈরি করে, অ্যান্টিথ্রম্বিন যেটা এসে থ্রম্বিনকে বাইন্ড করে। On the other hand, warfarin acting in the liver inhibits the synthesis of the factors enclosed in circles. warfarin কি করে? লিভারে কাজ করে। এই যে ফ্যাক্টর 10A তৈরি হলো, এই যে ফ্যাক্টর 2A কোথায় গেল? থ্রম্বিন 2A তৈরি হলো, এটাকে ডাইরেক্টলি ইনহিবিট করে। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হেপারিন অ্যান্ড ওয়ারফারিন। দেখো এখানে স্পেসিফিক্যালি বোঝা যাচ্ছে। দেখো হেপারিনটা কোথায় লাগছে? হেপারিন ইজ বাইন্ডিং উইথ দ্য অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 and also thrombin. Low molecular heparin is more specific, it binds with the only antithrombin. Now we are having newer drugs or warfarin which acts mainly directly here, that is factor 10 and factor 2. That is the main difference between unfractionated heparin, low molecular heparin and warfarin, and this is newer anticoagulants. That is the basic difference. Okay, so what will be the classification? Classification is oral. One is thrombin, that is dabigatran.
Factor 10A stimulator, that is rivaroxaban, apixaban, and other are vitamin K antagonists like warfarin. So if we classify coumarin derivatives, that is the prototype drug, that is warfarin. So one is coumarin derivative, that is warfarin. Another is newer anticoagulant, that is direct thrombin inhibitor, I told you, that is dabigatran, and direct factor 10A inhibitor, that is rivaroxaban and apixaban. Okay. So you see, warfarin is a very old drug. আজকের ওষুধ নয়, 70-80 বছর ধরে warfarin চলছে। কি বলছে? বলছে warfarin almost 70 years old. Almost 70 years old, but still causing problem. Almost 70 years old drug, but still the drug is causing problem. We cannot modify it, but still we have to stick with it. So the drug has problems, we understand the problem, but we have to stick with it. In 1920s, cattle in northern USA and Canada were afflicted and outbreak of an unusual disease characterized by fatal bleeding, either spontaneously or from minor injuries. So mainly cattle eta পাওয়া গেছিল, থেকে ফার্স্ট এটার কনসেপ্টটা এসেছিল। So the name warfarin, এটা মনে রাখো, what is the full form of warfarin? Warfarin এর full form কি লিখে রাখো, write it. The full form of warfarin, that is Wisconsin Alumni Research Foundation. Wisconsin Alumni Research Foundation, that is the organization which did the research. Wisconsin Alumni Research Foundation. And erin comes from coumarin, because the prototype drug is coumarin derivative, and the erin comes from coumarin. Okay. So warfarin is most widely used anticoagulant in the world. Coumarin derivative, with water soluble, low cost, highly effective. So এটা লেখো, mechanism of action of warfarin. Mechanism of action of warfarin. আমরা জানি গ্লুটামিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, রাইট? গ্লুটামিক অ্যাসিড, দেখো এই যে গ্লুটামিক অ্যাসিড, এই গ্লুটামিক অ্যাসিডটা কনভার্টেড হয় গামা কার্বক্সি গ্লুটামিক অ্যাসিড। গামা কার্বক্সি গ্লুটামিক, লেখো লেখো, রাইট? Glutamic acid is converted to gamma carboxyglutamic acid by gamma glutamyl carboxylase, by gamma glutamyl carboxylase. Okay. Now this gamma carboxyglutamic acid is responsible for the synthesis of vitamin K dependent clotting factors, that is factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, protein C, protein S and protein Z. Okay. Now for this gamma glutamyl carboxylase enzyme to act, it will need epoxide reductase, which is inhibited by warfarin. Okay. If you see, this is a better picture. So now warfarin এর দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে আমরা জানি এনান্টিওমার অর্থাৎ স্টিরিও আইসোমার, তাই না? কেমিস্ট্রিতে পড়েছো হয়তো স্টিরিও আইসোমার। তো স্টিরিও, it has two isomers, one is S, one is R. তো S is more effective. ওকে, রাইট? এগুলো এমসিকিউ যেগুলো বলছি টুকটুক করে লিখতে থাকতে হবে যে S warfarin is more effective than ওকে। এবার দেখো কি হচ্ছে, নাও সি
this S warfarin, এই যে S warfarin, it is inhibiting vitamin K reductase enzyme. লেখো S warfarin inhibits vitamin K reductase enzyme, which is needed for formation of reduced vitamin K, which is needed for the formation of reduced vitamin K from oxidized vitamin K. রাইট? তাহলে দেখো যদি রিডিউসড ভিটামিন কেটা না থাকে তাহলে গামা গ্লুটারিল কার্বক্সিলেজ কাজ করবে না। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট there will be no gamma carboxylation and no formation of factor 2 and 10 and protein C. Right? So that is how the warfarin will act. Clear? Huh? That is the mechanism of warfarin. এবারে প্রবলেম কি? দেখো প্রবলেম হচ্ছে তাহলে warfarin is not fast acting. আমার যদি এক্ষুনি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দরকার হয় ওয়ারফারিন উইল নট অ্যাক্ট। কেন? কারণ ওয়ারফারিন যাবে লিভারে পৌঁছবে, লিভারে গিয়ে সিনথেসিস গুলোকে আটকাবে, ফ্রেশ ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টরস তৈরি হওয়া বন্ধ হবে, তারপর তার এফেক্ট আসবে। তাহলে ওয়ারফারিন ইজ নট সুটেবল ফর র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন। যেখানে এক্ষুনি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দরকার সেখানে আমি ওয়ারফারিন দিতে পারবো না, কারণ ও ডাইরেক্ট কাজ করতে পারবে না। ও তো যাবে লিভারে যাবে, ভিটামিন কে সিনথেসিস আটকাবে, তারপর ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টর হওয়া বন্ধ হবে, দেন ওর অ্যাকশন আসবে। গট মাই পয়েন্ট? দ্যাট ইজ নাম্বার 1। সো লিখে রাখো, একটা জায়গায় কলাম করে রাখো, লিখতে থাকবে এই পয়েন্টগুলো যে প্রবলেমস উইথ ওয়ারফারিন। নাম্বার 1 ইজ স্লো অনসেট অফ অ্যাকশন। প্রবলেমস উইথ ওয়ারফারিন নাম্বার 1 ইজ, ওই যে বলেছিলাম ক্লাসের শুরুতেই যে 70 years on it has lot of problem but we are still using it. So those lot of problems are these. Number 1 is slow onset of action, right? এবার দেখো নাম্বার 2 আর নাম্বার 3 এই পিকচারটার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। it is in those pictures। কি করে? দেখো ওয়ারফারিনের মেটাবলিজম হচ্ছে কি দিয়ে? CYP2C9 S enantiomer, and R1 enantiomer এর কি হচ্ছে CYP1A1 1A2 3A4, তাই না? তাহলে এনজাইম ইনডিউসার আর এনজাইম ইনহিবিটর যারা, they will affect the therapy with warfarin, তাই না? তাহলে প্রবলেমস উইথ ওয়ারফারিন এর নেক্সট পয়েন্ট কি হবে? সাবজেক্ট টু এনজাইম ইন্ডাকশন এন্ড ইনহিবিশন। কি হবে না? সিওয়াইপি মেডিয়েটেড যখন, তখন এনজাইম ইনহিবিশন এনজাইম ইনডিউসার যারা, তারা ওর লেভেলটাকে বাড়াবে বা কমাবে সাইমালটেনিয়াসলি। সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, দেন ওয়ারফারিনস থেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশন উইল চেঞ্জ ফ্রম পার্সন টু পার্সন, from Asian to blacks, from Americans to Indian population, warfarin therapeutic concentration change hote thakbe। ওকে, নাম্বার 3 প্রবলেম কি? দেখো এই যে ভিটামিন that is synthesized based on a genetic polymorphism বা genetic factor, that is VKORC1। লেখো VKORC1 gene is responsible for the synthesis of vitamin K reductase। that is also subject to genetic polymorphism, অর্থাৎ যার জিনটা আছে তার এক রকম, যার জিন নেই তার আরেক রকম। ওকে, তো দিস আর দ্য প্রবলেমস উইথ ওয়ারফারিন। আরো প্রবলেম আমি বলতে বলতে এগোবো, সেগুলো আর নতুন করে বলছি না, আই অলরেডি টোল্ড ডিসকাস দিস থিংস। ওয়ারফারিন
warfarin is biologically active. তাহলে another problem is, দেখো বলছে 90% of circulating warfarin is bound to albumin. The problem number 4 is highly protein bound drug warfarin. তাহলে highly protein bound drug মানে একটা ড্রাগ কিন্তু যদি 100 বডিতে ঢোকে তার মধ্যে 50% সে হচ্ছে প্রোটিন বাউন্ড, তার মানে 50% অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তাহলে অ্যাক্টিভ ড্রাগ কোনটা যেটা টিস্যুতে কাজ করবে? বাকি 50%। ওই অ্যালবুমিনের সঙ্গে 50% যেটা বাউন্ড হয়ে গেল ওর কিন্তু ফাংশন রইল না। তাহলে কোন ড্রাগ যদি 90% প্রোটিন বাউন্ড হয় তার মানে 100টা মলিকুল গেলে 90টা মলিকুল অ্যালবুমিনে লেগে যাচ্ছে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ ড্রাগ কটা? ওই 10% অ্যাক্টিভ ড্রাগ। তাহলে থেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশনটা অ্যালবুমিনের কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আমার যদি কোনো ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট থাকে যার অ্যালবুমিন কম, তাহলে তার ওয়ারফারিনের ফ্রি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে। বাড়বে কি বাড়বে না? বেড়ে যাবে তো। তাহলে ওয়ারফারিনের কনসেন্ট্রেশন যদি বেড়ে যায়, there will be more anticoagulation and chance of bleeding, রাইট? একইভাবে অন্য একটা হাইলি প্রোটিন বাউন্ড ড্রাগ যদি আসে যেটার অ্যাফিনিটি অ্যালবুমিনের প্রতি ওয়ারফারিনের থেকেও বেশি, তাহলে 100টা মলিকুল ওয়ারফারিন ঢুকলো, 100টা মলিকুল ও ঢুকলো, ও কি অ্যালবুমিনকে বাইন্ড করতে দেবে? ও গিয়ে অ্যালবুমিনের উপর বসে যাবে। যেমন অ্যাসপিরিন, ইট ইজ অলসো অ্যান্টিপ্লেটলেট। তাহলে তুমি অ্যাসপিরিনে দিলে হাইলি অ্যালবুমিন বাউন্ড, ওয়ারফারিনে দিলে হাইলি অ্যালবুমিন বাউন্ড। অ্যাসপিরিন ঢুকে যাবে, ওয়ারফারিনকে ডিসপ্লেস করতে থাকবে। যদি ওয়ারফারিনকে ডিসপ্লেস করতে থাকে, ওয়ারফারিন ঘুরে বেড়াচ্ছে, অ্যালবুমিন পাচ্ছে না বাউন্ড হওয়ার জন্য, তাহলে ফ্রি কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়ারফারিনটা বেড়ে গেল ব্লাডে। If there is rise in the free concentration due to aspirin, there will be more chance of bleeding. Also, aspirin also cause bleeding, right? So it is dependent upon the albumin concentration in the body. That is a problem, a challenge for warfarin therapy. Okay, so next problem e lekho কত নম্বর হবে এটা? 4 না 5? 4, 5. So 5 number is highly protein bound, so subject to changes in therapeutic concentration. है ना? Clear? এগুলো তুমি তোমরা স্লাইড নিলে পড়ে নিতে পারো কিভাবে জেনোটাইপিক চেঞ্জেস হচ্ছে বিভিন্ন অ্যালিলের উপর বেস করে, অনেক কিছু লেখা রয়েছে এখানে। If you want to study, you can read. ওই যেটা বললাম জেনেটিক পলিমরফিজম, ওগুলোই আমি এখানে ডিটেলস এক্সপ্লেন করা আছে। If you want to study, you can read. So you see, Asians have the highest prevalence of VKORC variants, followed by whites and blacks. So polymorphism in VKORC1 likely explains 30% of the variability in warfarin dose requirements. So you see, যেহেতু অ্যালবুমিনের কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাই যত ড্রাগ অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাউন্ড সব কটার সঙ্গে ইন্টারাকশন আছে। lots of drug interaction. You see the list of drugs. How much drug interaction warfarin has? Probably with every drug. Okay, that is a problem. So what will be dosing? Usually it is 5 milligram per day. Lower dose required in elderly. কেন? কারণ এল্ডারলিতে প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, অ্যালবুমিন কমে যায় বয়স্ক লোকেদের। Patient with increased risk of bleeding, for example, patient on aspirin, heart failure, liver disease, renal impairment, malnutrition, thyrotoxicosis, and Asian patients who are subjected to genetic polymorphism. You need lower doses of warfarin. Okay, but usual dose is 5 milligram per day. So you see,
যেটা আমি বললাম লেট এফেক্ট। লেট এফেক্ট কেন? যেটা বললাম ওই যে ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো যে তৈরি হচ্ছে, এই ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো হাফ লাইফ দেখো সব 36 ঘন্টা, 24 ঘন্টা, 8 ঘন্টা খুব কম। একমাত্র প্রোটিন সির হচ্ছে 8 ঘন্টা। তাও প্রোটিন সি তো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নয়, প্রোকোয়াগুলেন্ট। তো so peak anticoagulant effect may be delayed by 72 to 96 hours. That is the problem. Okay, you have to wait for 3 to 4 days for its effect to occur. So that is why we need a parenteral anticoagulant. অর্থাৎ ওয়ারফারিন দিতে হবে, এর সঙ্গে আমাকে হেপারিনও দিতে হবে at least initial days. কেন? ওই প্রথম 72 থেকে 96 ঘন্টা কভারেজ যদি চাই। ওকে, so that is why very important why to add concomitant parenteral anticoagulation, because of the delayed onset of action. কারণ অ্যাকশন দেরিতে, ও 72 ঘন্টা 96 ঘন্টা টাইম নিচ্ছে ওর অ্যাকশন আনতে, তাহলে আমাকে একটা স্ট্যাট অ্যাকশন করে এরকম একটা মলিকিউল ওর মধ্যে দিতে হবে, that is a parenteral anticoagulant. Because of delayed onset of action, concomitant parenteral anticoagulant should be given in patients with established thrombosis or high risk of thrombosis. INR has been in the therapeutic range for at least 2 days. Okay, এগুলোর মধ্যে যাব না, এগুলো জটিল হয়ে যাবে তোদের জন্য। এবার দেখো মনিটরিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ব্লিডিংটা হবে কি হবে না ওয়ারফারিনে, আমি মনিটর করব কি করে? তাহলে আগে একটা কথা লিখে রাখো যে প্যারেন্টাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুড বি অ্যাডেড উইথ ওয়ারফারিন। এটা লিখে রাখো, এক্সপ্লেন হোয়াই আছে। প্যারেন্টাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুড বি অ্যাডেড উইথ ওয়ারফারিন। লিখতে পারবে অ্যান্সার কেন? বিকজ অফ ডিলে টু কভার দ্য ডিলেড অনসেট অফ অ্যাকশন উইথ ওয়ারফারিন, তাই না? মনিটরিং কি করে করব? মনিটরিং করব পি টাইম আইএনআর দেখতে হবে। মনে রাখবে, অবশ্যই মনে রাখবে, এটা কোশ্চেন আছে, হাউ টু মনিটর ওয়ারফারিন থেরাপি। ইউ হ্যাভ টু চেক পি টাইম আইএনআর, পিটি আইএনআর, পিটি আইএনআর কতবার দেখবে তার গাইডলাইন আছে। 3 টাইমস উইকলি ফর ফার্স্ট 2 উইকস। প্রথম 2 সপ্তাহে 3 বার করে দেখো, দেখো আয়নার ঠিক থাকছে কিনা। যদি স্টেবল থাকে তাহলে চলবে, তারপর এভরি 3 to 4 উইকস। ওকে, তো দেখো টার্গেট আয়নার কি হবে? টার্গেট আয়নার উইল বি বিটুইন 1.5 to 2.0। লিখে রাখো, লিখে রাখো। নরমাল আয়নার হচ্ছে লেস দ্যান 1.5। ওয়ারফারিন দিলে আয়নারটা বাড়তে থাকবে, ওয়ারফারিন দিলে আয়নারটা বাড়তে থাকবে। কতটা অবধি বাড়া আমরা অ্যালাউ করব? আপ টু 2.5, আপ টু 2.5। সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল নরমালাইজড রেশিও। এগুলো এখন বলে কোনো লাভ নেই। আচ্ছা দেখো, দ্য মোস্ট কমন ইন্ডিকেশন উইথ দ্য টার্গেট আয়নার: ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, পালমোনারি এম্বলিজম, যা যা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যা কিছুতে দেবে সবকটাতেই টার্গেট পিএনআর হচ্ছে 2.5, except one, that is recurrent VTE or recurrent PE where it is 3.5। এগুলো এমসিকিউ আসে। সো কোথায় কোথায় দেবো আমরা ওয়ারফারিন? একটা দিতে পারি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, একটা হচ্ছে প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ, ভেনাস থ্রম্বোএম্বলিজম, প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন, রেয়ারলি আফটার অ্যাকিউট এমআই, জেনারেলি দিই না। সাইড এফেক্টস অফ ওয়ারফারিন, নাম্বার 1 ইজ ব্লিডিং। এবার প্রবলেমের মধ্যে অ্যাড হচ্ছে ওয়ারফারিনের, এক তো এই প্রবলেম ছিলই, এর সঙ্গে এবার সাইড এফেক্ট গুলো ঢুকছে। নাম্বার 1 ইজ ব্লিডিং, নাম্বার 2 ইজ স্কিন নেক্রোসিস, নাম্বার 3 পার্পেল টো সিনড্রোম, নাম্বার 4 টেরাটোজেনিসিটি, cannot be used in pregnancy, number 5 osteoporosis, others agranulocytosis, leukopenia, diarrhea, nausea, anorexia, these are already there. So bleeding is the most common complication in form of mild, severe or life threatening. কখন ব্লিডিং হয়? if the INR, যেটা বললাম টার্গেট INR is 2.5, বললাম তো, if the target INR is crossed, if it goes more than 2.5 and it is not checked properly, then what happens? The bleeding. Okay,
therapeutic range. So if it goes beyond 3.5, you stop the warfarin therapy. That is the thing. So you see skin necrosis, that is the picture, okay, and centrally blackening of the skin, that is characteristic. So rare but serious complication occurs 2 to 5 days after initiation of high dose of warfarin. Well demarcated erythematous lesions form on the thighs, buttocks, breasts and toes. Typically the center of the lesion becomes progressively necrotic. That is skin necrosis. Purple toe syndrome, you see, পায়ের পাতাটা পার্পল হয়ে গেছে, purple toe syndrome, rare. Sudden appearance of bilateral and painful purple non-hemorrhagic lesions on the toes and sides of the feet that blanch with pressure. সাদা হয়ে যাবে. Usually develops after 3 to 4 weeks. That is purple toe syndrome. So that is teratogenicity. Very important. You write teratogenicity. Teratogenicity. Warfarin should be avoided in first and third trimester of pregnancy. Warfarin should be avoided in first and third trimester of pregnancy. দেওয়া যাবে না. কেন দেওয়া যাবে না? Phases, first and third trimester. It causes characteristic warfarin embryopathy. লিখে রাখো টার্মটা, এটা পড়বে এখান থেকে। ওয়ারফারিন এমব্রায়োপ্যাথি কি কি হয় ওয়ারফারিন এমব্রায়োপ্যাথিতে পড়তে হবে। ওয়ারফারিন এমব্রায়োপ্যাথি, দ্যাট ইজ নাসাল হাইপোপ্লাসিয়া। এই দেখো নাসাল হাইপোপ্লাসিয়া, নাকটা ডেভেলপ হচ্ছে না। দেন কন্ড্রাইলোপ্লাসিয়া পাংটাটা আর এপিফিশিয়াল এন্ড ভার্টিব্রাল বোন স্ট্রিপলিং। ইউ সি বোনটা দেখো কিরকম হয়ে গেছে, ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেছে বোনে। ক্লেফট লিপ or cleft palate, atresia, central nervous system abnormality, lots of effects. That is seen in first and in third trimester there is increased chance of intracranial bleeding. Lots of side effects with warfarin, but we still use it. দেখো teratogenicity আছে, but can be used safely in nursing mothers. Can be used safely in nursing mothers. কেন? Does not pass in breast milk. So pregnancy তে contraindicated, nursing mother এ নয়। In nursing mothers you can give warfarin. Okay? Osteoporosis I already told. At least 5 days prior. At least 5 days prior. So warfarin should be stopped at least বলেছিলাম 7 days prior to an operation, and warfarin should be stopped 5 days prior to an operation. So before an operation you check the INR. Very simple. If the INR is less than 1.5 you go with the operation. If it is more than 1.5 stop warfarin and do every possible way to keep it below, otherwise the OT will be cancelled. You are a surgeon, you are planning an OT, anesthetist will come and tell that no matter what is the condition I will not provide anesthesia because the patient's INR is high. Okay, the OT will be cancelled. So if determine of oral vitamin K of OT cancellation. Warfarin can be reintroduced. Again you can start warfarin on the day or on the evening of the operation on the next day morning. Okay, তাহলে 5 দিন আগে আমাদের ওটি বন্ধ করে দিতে হবে। ওটির সময় দেখে নিতে হবে আইএনআর 1.5 এর নিচে কিনা,
যদি 1.5 এর উপরে থাকে তাহলে ভিটামিন কে বা আর যা যা থেরাপি আছে বন্ধ করে অল্টারনেটিভ ড্রাগ দিয়ে আমাদেরকে 1.5 এর নিচে নিয়ে আসতে হবে, তবেই ব্লিডিং রিস্কটাকে কন্ট্রোল করা সম্ভব এবং অপারেশনটা সাকসেসফুলি হবে। অপারেশন হয়ে গেলে যদি মাইনর অপারেশন হয়, যদি ব্লিডিং এর চান্স কম হয়, আমরা সেদিন রাত্রে থেকেই ওয়ারফারিনটা স্টার্ট করে দিতে পারি। নইলে নেক্সট ডে বা 24 আওয়ার্স অবধি দেখে, ব্লিডিং হচ্ছে কিনা দেখে, হিমোস্ট্যাসিস হয়েছে কিনা দেখে, উই ক্যান রিস্টার্ট দ্য ওয়ারফারিন থেরাপি। ভেরি সিম্পল গাইডলাইন। Used to use, you can see the overall anticoagulation quality is significantly better with warfarin as compared to acinocumarol. So these drugs are now obsolete. We use warfarin. It is 72% better. So now comes the coagulants. এবার কোশ্চেন হচ্ছে, দেখো 70 বছর ধরে চলছে মেডিকেশনটা, ব্লিডিং প্রবলেম আছে, জেনেটিক পলিমরফিজম হয়, therapeutic range narrow, chances of intracranial hemorrhage or teratogenicity are there, but still we are using it successfully. So what is need for alternative? So what's wrong with warfarin? First আমাদের এটা বুঝতে হবে। So one is, যেটা আমি বললাম প্রবলেমস গুলো, number one problem is narrow therapeutic range. Therapeutic range is very narrow. একে therapeutic range narrow, তার মধ্যে কনসেন্ট্রেশন যে কোনো মোমেন্ট চেঞ্জ হতে পারে, right? So slow onset of action, slow offset of action, actionটা যেতেও সময় লাগছে, multiple drug and dietary interaction. I told show you the drugs, 100 এর উপর ড্রাগ যার সঙ্গে ইন্টারাকশন। monitoring required to maintain the therapeutic range. একজন বয়স্ক পেশেন্ট, জেনারেলি তাদেরই ওয়ারফারিন লাগে। এবার সেই বয়স্ক পেশেন্টের প্রোটিন কন্টেন্ট কম, সে বয়স্ক লোকটার নেফ্রোটিক সিনড্রোম আছে, অ্যালবুমিন বেরিয়ে যাচ্ছে, সে বয়স্ক লোকটার হেপাটিক ডিজিজ থাকতে পারে, অ্যালবুমিন তৈরি হয় না, উই ডোন্ট নো, এন্ড এভরি টাইম ইউ ক্যানট মেজার অ্যালবুমিন, ওকে? সো অ্যান্ড দ্য ড্রাগ ইজ হাইলি অ্যালবুমিন বাউন্ড, তাই অ্যালবুমিন যদি কম হয় ওর ব্লিডিং হয়ে যাবে, নর্মাল ডোজে ব্লিডিং হয়ে যাবে। So the problem is monitoring is very important. Pita minor দেখে যেতে হবে continuously. Problem difficult to manage for use. ওই যে বললাম ওটির আগে 5 দিন বন্ধ করে দাও, করা যায়, প্রোটোকল বলছে সেম ডে করো, নইলে নেক্সট ডে করো, 24 ঘন্টা দেখে ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেলে। বাট এগেইন মেনি কেসেস ব্লিডিং এগেইন স্টার্টস আফটার ওয়ারফারিন। নাও প্রবলেম হচ্ছে এতগুলো প্রবলেম থাকায় ডাক্তার একটু শেকি হয়ে যায় যে দেবো কি দেবো না, দেবো কি দেবো না। এই ডাইলেমাটা একটা সময় চলে, সব হসপিটালে সব জায়গায় চলে, ওয়ারফারিন দেবো না দেবো না। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হচ্ছে, পালস রেট 150 চলে গেছে পেশেন্টের, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, পালমোনারি এম্বলিজম হয়ে যেতে পারে, দেবো ওয়ারফারিন না দেবো না। এই ডাইলেমা সব সময় চলে। এর ফলে কি হয় যে যার অ্যাকচুয়ালি দেওয়ার দরকার ছিল, হয়তো ডাক্তার সে কি হয়ে গেল, ডিসিশন নিতে পারলো না, সে ওয়ারফারিনটা পেলো না বা পেলো রিডিউস ডোজে, হয়তো তার কিছু হতো না। সো দ্যাট ইজ এ বিগ প্রবলেম, আন্ডার ইউজ অফ দ্য থেরাপি ডিউ টু ফিয়ার অফ অ্যাডভার্স ইভেন্টস অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট। সো অল দিস প্রবলেমস ক্রিয়েটেড a path for a newer anticoagulant, যে এ ভালো বাট লট অফ প্রবলেমস উইথ ইট, সুতরাং আমাদের কিছু অল্টারনেটিভ ভাবতে হবে। অল্টারনেটিভ কি এলো? 2010 সাল থেকে অল্টারনেটিভ এলো। 1952 তে এসছে ওয়ারফারিন। আফটার 70 ইয়ার্স ফাইনালি অল্টারনেটিভস কেম ফ্রম 2010। দ্যাট ইজ what are the attributes of an ideal? So ideal anticoagulant কি হওয়া উচিত? কি হওয়া উচিত? যেটা ওরালি দেওয়া যাবে লাইক ওয়ারফারিন, বাট র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন হবে, দ্রুত অ্যাকশন হবে। আজকে দিলাম, আজকে থেকে আমার কালকে অপারেশন করা দরকার, কালকে বন্ধ করে দেবো, কালকে ওটি করতে পারবো। সো র্যাপিড অফসেট অফ অ্যাকশন শুড বি দেয়ার। ওয়াইড থেরাপিউটিক রেঞ্জ থাকবে, সেফলি দেওয়া যাবে। প্রেডিক্টেবল থেরাপিউটিক এফেক্ট থাকবে, এত আনপ্রেডিক্টেবিলিটি হলে হবে না। নো ফুড অর ড্রাগ ইন্টারাকশন, ড্রাগ ইন্টারাকশন যত সম্ভব কম হওয়া দরকার। মনিটরিং রিকোয়ারমেন্টের দরকার নেই। আমরা রোজ যদি পিটাই মাইনার দেখতে হয় পেশেন্ট বিরক্ত হয়ে, পেশেন্ট ভাবে সব রক্ত নিয়ে নিল,
ডাক্তার টেস্ট করতে। তো less monitoring should be required and well defined pharmacokinetic property, easily reversible and very important, cost effective. Okay, now the newer anticoagulant আমি বলছি, very few drugs are there, they have met nearly all these criterias, but we are still using warfarin. কেন? কারণ আমাদের মতন দেশে এই সব ক্রাইটেরিয়া থেকে এই ক্রাইটেরিয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কস্ট এফেক্টিভ। warfarin is cost effective, damn cheap. Okay, newer anticoagulants are not. So when a chronic therapy is required, patient বারবার জিজ্ঞেস করে সারা জীবন খেতে হবে, সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে, সারা জীবন যে ওষুধ খেতে হবে সেই ওষুধের দাম কম হতে হবে, otherwise there will be a compliance issue, and so this cost issue is probably এক সাপে ভারী, है ना? তো এই একটা ইস্যু এই সব কটা পজিটিভিটিকে ওভারকাম করে দিচ্ছে। যাই হোক, whatever it is, so classification is very simple. One is direct thrombin inhibitor, that is dabigatran, and factor 10 inhibitor, that is rivaroxaban and apixaban. Lots of other names are there, ওগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই, এই কটা মনে রাখলেই হবে, কারণ এই কটা ড্রাগই অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে চলছে। এর মধ্যে dabigatran এসেছে 2010 সালে, rivaroxaban এসেছে 2011 সালে, আর লাস্ট এসেছে apixaban যেটা এসেছে 2012 সালে। So dabigatran is oral thrombin inhibitor. It is a drug and initially recommended by FDA on October 19, 2010 for non-valvular atrial fibrillation. Okay, so you can see, as you can see, dabigatran is acting over here, it is inhibiting the factor 2 or thrombin. Okay, so both free and clot bound thrombin induced platelet aggregation are inhibited. PKPD, pharmacokinetic pharmacodynamic. So see, the T half is 15 to 17 hours, 90% is excreted unchanged in urine. এইখানে হয়ে গেল dabigatran problem. Okay, this is the problem. লেখো problem with dabigatran, আমি শুধু ফোকাসটুকু করে দিচ্ছি, বাকিটুকু বইতে আছে, পড়ে নেবে। প্রবলেম উইথ dabigatran, লেখো much better alternative than warfarin, much better alternative than warfarin. warfarin এর থেকে অনেক বেটার, অনেক সেফ ড্রাগ, লেস চান্স অফ ব্লিডিং, বাট 90% is excreted unchanged in urine. 90% is excreted unchanged in urine. তাহলে কি হবে? দেখো তাহলে কি হবে? renal impairment results in prolonged drug clearance and may require dose adjustment. The drug should be avoided in patients with severe renal impairment. তার ফলে so as a result can be given in patients with creatinine clearance more than 30 only. যাদের creatinine clearance 30 এর উপর, শুধুমাত্র তাদেরকেই তুমি দিতে পারবে dabigatran. If the clearance is less than 30, you cannot give. লিখে নাও, if the creatinine clearance is less than 30, dabigatran is contraindicated. তাহলে কি দেব যদি contraindicated হয়? দেব সেই warfarin, because warfarin is safer option. So warfarin is a drug of choice as anticoagulant in patients with CKD. Warfarin will be the drug of choice in patients with CKD. That is the catch with warfarin. Lot of side effects but lot of uses also. Okay, dabigatran less side effect but less usable. Very simple. আচ্ছা, dabigatran এর সুবিধা কি
এটা তো আমার প্রবলেমটা বললাম। তাহলে সুবিধা, অনেকগুলো সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর মনিটরিং করার দরকার পড়বে না। অর্থাৎ ইউ নিড নট টু ডু পিটাই মাইনার, ইউ নিড নট টু ডু এপিডিটি, এর কোয়াগুলেশন পিটাই মাইনারের উপর কোনো এফেক্ট নেই। সো ভেরি লেস চান্স অফ ব্লিডিং, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এফেক্ট অফ dabigatran. Okay, so newer oral anticoagulant has overcome the major problem with the warfarin, that is less chance of bleeding. But problem is, if there is renal failure patient, then again warfarin is choice. You have to shift to the old drug. But যদি আমার প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে ডেবিগাট্রান কি আমরা কি মাপতেই পারবো না, ওর এফেক্ট কি হলো না? হ্যাঁ পারবো, আমাদেরকে মাপতে হবে এপিটিটি। Okay, so to monitor the effect of dabigatran, you have to use APTT. লিখে রাখো এটা MCQ দেয়। পিটাই মাইনার is for ABCD, warfarin, heparin, dabigatran, darbepoetin. এবার তোমার অপশন করতে হবে পিটাই মাইনার তুমি কোনটায় বাঁচবে। Okay, so to monitor the effect of dabigatran, you have to check APTT, not pitai minor. Pitai minor is for warfarin. Okay. একই ইউজ পালমোনারি এম্বলিজম, এইগুলোর মধ্যে আমি ঢুকছি না, এগুলো একটু হায়ার টপিক, পোস্ট গ্রাজুয়েশন টপিক। ইট ইজ বেটার, চাইলে পাওয়ার পয়েন্ট থেকে তোমরা পড়তে পারো, কোনো প্রবলেম নেই, বাট দিস আর বেসিক্যালি হায়ার টপিকস। যেটা আমি বললাম, রেনাল ফাংশন যদি খুব কম হয়, লেস দ্যান 30 থাকে, বেটার টু অ্যাভয়েড ডেবিগাট্রান। সো অ্যান্টিডোট কি? যদি এইগুলো থেকে অতিরিক্ত ব্লিডিং হয়, হোয়াট উইল ডু? দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট, অ্যান্টিডোট কিছু নেই। এইবারে অ্যাক্টিভেটেড প্রোটিন সি দেওয়া যেতে পারে, বাট দ্যাট ইজ রেয়ারলি অ্যাভেলেবল। হিমোডায়ালিসিস ক্যান বি ডান, লিখে রাখো। ইন কেস অফ ডেবিগাট্রান ইনডিউসড then hemodialysis can be done as an antidote. Hemodialysis can be done as an antidote. Hemodialysis কার করা যাবে? যে প্রোটিন বাউন্ড না প্রোটিন বাউন্ড নয়? হ্যাঁ, হিমোডায়ালিসিস মানে কি? হিমোডায়ালিসিস শুধুমাত্র ফ্রি ড্রাগটাকে বার করতে পারে। তাহলে ড্রাগটা যদি হাইলি প্রোটিন বাউন্ড হয়, যেমন ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন, হিমোডায়ালিসিস কাজ করবে না। বার করবে কি? ও তো প্রোটিনের সঙ্গে আটকে রয়েছে, ও ফিল্টার বেরোবেই না। শুধু সেই ড্রাগগুলোর জন্য হিমোডায়ালিসিস এফেক্টিভ যেগুলো লেস প্রোটিন বাউন্ড। ওকে, but yes, mainly events like dyspepsia. Dyspepsia is a major effect. 12% patients may face dyspepsia. So last is rivaroxaban and apixaban. These are direct factor 10 inhibitor. Effect is same like dabigatran. Indications is same like dabigatran. Pulmonary embolism, atrial fibrillation, same. Now dabigatran problem হচ্ছে hepatic এনজাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো ক্রনিক লিভার ডিজিজে তোমাকে ভাবতে হবে। ওকে, 1/3 of rivaroxaban is unchanged in urine. So again, renal failure পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটু তো প্রবলেম। So FDA approval came in 2011. Again, the same FDA. Atrial fibrillation, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, সবকটারই একই ইউজ। অ্যান্টিডোট কি? Like dabigatran, no specific antidote is available. But unlike dabigatran, rivaroxaban is not dialysable, jeta bollam, because of a high degree of albumin binding in plasma, 90 to 95%. So dialysis won't affect in case of rivaroxaban, although it will act in case of dabigatran. So last is apixaban. This is the latest drug, 2012 সালে লাস্ট এটা এসেছে।
এটা হচ্ছে সব দিক থেকে সেফ এখনো অবধি পাওয়া গেছে। দেখো হাফ লাইফ 8 থেকে 12 ঘন্টা, পিক প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন 1 থেকে 3 ঘন্টা, মানে আমি দিলাম সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে। ওয়ারফারিনের যে প্রবলেমটা ছিল ওভারকাম। হ্যাভ এক্সিলেন্ট বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, 66% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি। Metabolized in liver by CYP3A4. 20% of epixaban is renally excreted. তাহলে দেখো মেজর প্রবলেমটা ওভারকাম করা গেল এপিক্সাবানে, অর্থাৎ নো ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আর রিকোয়ার্ড ইন রেনাল ফেলিওর। তাহলে এই একটা ড্রাগ আমরা পেলাম এতক্ষণে যেটা রেনাল ফেলিওর পেশেন্টের সেফলি ইউজ করতে পারবো, এপিক্সাবান। সেফটি অ্যাপ্রুভাল কেম ইন 2012 সালে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে। So clinical challenges with newer anticoagulants: no validated tests to measure anticoagulant effect, no therapeutic range, no antidote for most agents, potential for unknown long-term adverse effects, and lack of therapies. Groups of patients where drugs will be more effective, poor level of control, যাদের কাজ হচ্ছে না, newer patients on after unexplained poor warfarin control, সব ঠিক আছে, তবুও ওয়ারফারিনের কন্ট্রোল হচ্ছে না। It is important to establish that the unstable INR is not due to poor compliance. So dabigatran should be avoided in severe renal failure. Renal function is not so much of a problem with rivaroxaban and epixaban. That's all. Thank you. আচ্ছা, অকিউট আলসার জানো? অকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস আর ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, দুটোর ইটিওলজি ইউজুয়ালি আলাদা। অকিউট গ্যাস্ট্রাইটিসে কি হয়? স্ট্রেস আলসার হয়, স্ট্রেস আলসার। আর ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসে ইউজুয়ালি পেপটিক আলসার ডিজিজ হয়। ঠিক আছে, এবারে বলো গ্যাস্ট্রিক মিউকোজার লাইনিংটা বলো। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস গ্যাস্ট্রিকে, ওটা তো স্কিনে। বলো লাইনিংটা। অ্যানাটমি, কে ভালো মার্কস পেয়েছিল অ্যানাটমিতে? হ্যাঁ, অনেকে ক্লাসে অনার্স অ্যানাটমিতে কেউ পেয়েছিল। আমি ওইভাবে করব না, বলো কেউ একজন বলো। যে কোনো লাইনিং কি থাকে? মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাস্কুলারিস আর সেরোসা থাকে। ঠিক আছে, এবারে গ্যাস্ট্রিক আলসার মানে কি হচ্ছে? আলসার মানে কি? ইপিথিলিয়াম মানে? ইপিথিলিয়াম মানে মুখস্থ করলে তো হলো না। ইপিথিলিয়ামটা মানে কি? লুমেন। হ্যাঁ, সে লাইনিংটা কি বললাম আমি এক্ষুনি বললাম তো, লাইনিং এর তো 4টে লেয়ার। প্রথম লেয়ারটার নাম কি বললাম? মিউকোসা। মিউকোসাটা যদি ইরোডেড হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে তৈরি হলো আলসার। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আলসার। এইবারে বলো গ্যাস্ট্রিক মিলুর পিএইচটা বলো। 1 মানে এটা প্রচন্ড অ্যাসিডিক। 1-এ ধরো একটা 1 পিএইচ এর কোনো অ্যাসিড আছে, তুমি আঙুল দিতে পারবে না, তাহলে পেটের মধ্যে ওইটা আছে, তাও পেটটা সহ্য করছে জিনিসটাকে। এভরিওয়ান ইজ ফাইন ইউজুয়ালি, দ্যাট ইজ ফিজিওলজিক্যাল, রাইট? তো কেন সেটা সহ্য করছি কিভাবে, এটাই মেন বোঝার জন্য, এটাই মেন। মিউকোজা যেটা থাকে সেই ইপিথিলিয়ামটাতে থাকে হচ্ছে ফোভিওলার ইপিথিলিয়াম। গ্যাস্ট্রিক ইপিথিলিয়ামের ওপরের লেয়ারটাকে বলে ফোভিওলার ইপিথিলিয়াম, সেটা হচ্ছে মিউসিন সিক্রিটিং ইপিথিলিয়াম। ঠিক আছে, ফোভিওলার ইপিথিলিয়ামটা কলামনার, যেটা বললো কলামনার, কলামনারের ওপরে কি থাকে? মিউসিন ক্যাপস থাকে, অনেকটা ওই মিউসিন জিনিসটা থাকে। এবার সেই মিউসিনটা সিক্রিটেডও থাকে। কোনোদিন যদি স্টামাক কেটেছে কারো, হাতে আসে, হ্যাঁ, পরের ব্যাচে পরের ইয়ারে দেখবে যখন প্যাথোলজিতে ক্লিনিক্স করতে যেতে হয়, স্টামাক যদি হাতে আসে, ওপরটাতে একদম মিউসিন থাকে, স্টামাকের ওপরে রুগী থাকে, মিউসিন থাকে। তো ওই ফার্স্টলি ওই যে ওপরের যে মিউসিন লেয়ারটা,
সেইটাই প্রোটেকশন দিচ্ছে। ইনার ইপিথিলিয়ামকে ওই মিউসিনের ওপরে, তো গ্যাস্ট্রিক জুসটা তো তার ওপরে, গ্যাস মানে ওটা কি একটা ধরো বাটি, একটা লুমেন, একটা বাটি মতন ব্যাগ, সেই ব্যাগের ওপরে তো অ্যাসিডটা আছে, ঠিক আছে? তার উপরে কি ফার্স্টে একটা ওই মিউসিন লেয়ার আছে, থিক মিউসিন লেয়ার। সেইটার কাজ কি, ওই মিউসিন লেয়ারে বাইকার্বনেট সিক্রিশন হতে থাকে, ঠিক আছে? তার নিচের যে ইপিথিলিয়াম, সেখান থেকে বাইকার্বনেট বেরোয়। বাইকার্বনেট কি করবে? কেমিস্ট্রি, নিউট্রালাইজ করবে। তাই জন্য ওইখানকার পিএইচটা নিউট্রাল পিএইচ থাকে। তো নিচের মিউকোসাটা কিন্তু নিউট্রাল পিএইচেই আছে, মোটেই অ্যাসিডিক পিএইচে নেই, ঠিক আছে? ফার্স্টলি। আর তার সাথে কি, ওটা একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে। তো খাবার টাবার যা আসছে সেইটার থেকে, ধরো কেউ চিবালো না, এমনি গিললো, খাবারের থেকে ইনজুরি হতে পারে, অনেকেই করে, উই গবল ডাউন ফুড অল দ্য টাইম। তো যে খাবারটা চিবালো না সেইটা থেকেও ইনজুরি থেকে প্রোটেক্ট করে। প্লাস মেনলি ওইখানে বাইকার্বনেট থাকে, যেটা ওটাকে নিউট্রাল পিএইচে বানাচ্ছে। সেইটা করার জন্য কি আছে, যে নিচের ইপিথিলিয়ামটা আছে সেইখানটা থেকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন থাকে সেখানে। সেই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন I2, E2 এইগুলো বাইকার্বনেট সিক্রিশনটা বাড়ায়। সেইটা ছাড়া মিউকোসাটাতে প্রচন্ড ভ্যাসকুলারাইজড, ওইটা প্রচুর ব্লাড ভেসেলস থাকে। সেই ব্লাড ভেসেলটার কাজ কি, ফার্স্টলি ইপিথিলিয়ামটা রিজেনারেট করতে হেল্প করছে, নিউট্রিশন দিচ্ছে, ইপিথিলিয়াম রিজেনারেট হচ্ছে, ঠিক আছে? আর বাই চান্স যদি কোনো প্রোটন ধরো ওই মিউসিন থেকে নিচের দিকে চলে গেল, সেইটাকেও ওয়াশ আউট করে দিচ্ছে। বোঝা গেল? এইগুলোই মেন। তাহলে কি কি বললাম, কি কি বললাম? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস আর ব্লাড ভেসেলস প্রচন্ড ভ্যাসকুলারাইজ। এটা তো ছিল মেকানিজম, মানে ফিজিওলজি কিভাবে ওটা মেনটেন হচ্ছে, তাই তো? তাহলে এবার ইনজুরি কিভাবে হতে পারে। ফার্স্টলি এনএসএআইডি ইনডিউসড ইনজুরি হয়, জানো? কেউ যদি বেশি এনএসআইডি খায় তখন কি হয়, গ্যাস্ট্রাইটিস হয়। কেন? এনএসএআইডির মেকানিজম অফ অ্যাকশন কক্স ইনহিবিটর। তাতে কি হচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে, PGI2 PGE2টা ইনহিবিট হয়ে যাবে, তখন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন বেরোবে না, তখন ওইখানটা বাইকার্বনেট থাকবে না, ফার্স্টলি। আচ্ছা, সেকেন্ডলি যদি কারো হাইপার ইউরিমিয়া হয়, তখন কি হবে, অ্যামোনিয়াম দিয়ে যে বাইকার্বনেটটা ক্যারি হয়, অ্যামোনিয়াম দিয়ে বাইকার্বনেট ক্যারি হয়, সেই কাজটা করবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি, ধরো কারো প্রচন্ড হাইপোটেনশন হলো, অ্যাকিউট সিভিয়ার হাইপোটেনশন, যেমন কখন হবে, শকে। তো যদি প্রচন্ড রকম হাইপোটেনশন হলো, স্প্ল্যাঙ্কনিক সার্কুলেশনে কি হলো, ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়ে গেল, তখন কি হচ্ছে, ব্লাড ভেসেল যেটা বললাম ওইখান থেকে টক্সিনসগুলো রিমুভ করে, রিপিথিলাইজেশন করে, প্রোটন যদি কিছু এসে যায় সেটাকে রিমুভ করে, সেইটা করতে পারবে না, তাই তো? এই কয়েকটা কারণ। আর একটা কি, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, মাইক্রোবায়োলজি, এইচ পাইলোরি। এইচ পাইলোরির কাজ হচ্ছে ইউরিয়েজ সিক্রিট করে, ঠিক আছে? ইউরিয়েজ, ওই ইউরিয়েজ দিয়েও অ্যামোনিয়া, মানে ওই ইউরিয়েজ দিয়ে একটা নিজের এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে, যেখানে ও অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে থাকে, ওর নিজের চারিপাশেটা ও অ্যালকালাইন ঠিকঠাক করে বানিয়ে রেখে দেয়, ঠিক আছে? ওই ইউরিয়েজ কি করছে, ওই অ্যামোনিয়ামটাকে ইনহিবিট করে আবার সেই বাইকার্বনেটটাকে তৈরি হতে দিচ্ছে না। বোঝা গেছে? তাহলে এইচ পাইলোরি হলো। আচ্ছা, আজকে টিউবারকুলোসিস অফ ইন্টেস্টিন পড়াবো না, এটা আগের পিপিটি। আজকে মেনলি চক অ্যান্ড টক। তো হচ্ছে এইটা গেল। আর এই কয়েকটাই কারণ। তাহলে এবারে স্ট্রেস আলসার, অ্যাকিউট আলসার, যেটা স্ট্রেস আলসার, স্ট্রেস আলসারে কি হয়, অ্যাকিউট আলসার কখন হয়, এগুলো জানো তোমরা? এক্সাম স্ট্রেসে না। আচ্ছা, অ্যাকিউট আলসার গুলোর নামও তোমরা জানো, আমার মনে হয় তোমরা জানো। কুশিং আলসার, কার্লিং আলসারের নাম শুনেছো? কুশিং আলসার, কার্লিং আলসার, এটা ফার্স্ট ইয়ারে ছিল মনে হয়, কে জানে। যাই হোক,
তো স্ট্রেস আলসারগুলো হয় যখন কারো কোনো ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট, এটা বইয়ে লেখা আছে যে 75% অফ ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টস will develop stress ulcers বা acute ulcers on endoscopy in 75% of cases within the first 3 days. এটা একটা স্টাডি। মানে কি, যে কোনো acute stressful condition like burns, severe sepsis, CNS disorder মানে স্ট্রোক, ধরো এইগুলো কারো হয়েছে তখন, বা সিভিয়ার ট্রমা, সেখান থেকে সিভিয়ার হিমারেজ এন্ড শক, এরকম যে কোনো কারণে স্ট্রেস আলসার ইনডিউস হতে পারে। এখানে মেনলি কি হচ্ছে, ওই হাইপোটেনশন হচ্ছে, সেইটার থেকে স্ট্রেস হয়ে অ্যাকিউট আলসার তৈরি হচ্ছে। এইগুলো আবার কিওরও হয়ে যায়। ইউজুয়ালি তো পেশেন্ট অন্য কারণে প্রেজেন্ট করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে পেশেন্টের স্ট্রেস আলসার হয়ে গিয়ে পারফোরেশনও হয়ে যেতে পারে। মানে কি, তোমার 4টে লেয়ার যে ছিল, মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাস্কুলারিস, কিন্তু যথেষ্ট থিক, সেইটা পেনিট্রেট করে সেরোসা পেনিট্রেট করে ব্যাস পারফোরেশন, পুরো স্টামাকের ওটা পারফোরেশন হয়ে গেল। আর এখানে কি হবে, স্টামাকের যে কোনো জায়গায়, স্টামাকের পার্টস বলো, পার্টস, অ্যান্ট্রাম পাইলোরাস। তো খালি যে অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে হবে তা নয়, এনিওয়্যার থ্রু আউট দ্য স্টামাকে স্ট্রেস আলসার হতে পারে অ্যান্ড ক্যান বি মাল্টিপল। ইউজুয়ালি পেপটিক আলসার সিঙ্গল হয়, দিস ক্যান বি মাল্টিপল। ঠিক আছে, এইটা গেল স্ট্রেস আলসার। ইউজুয়ালি এটার যেটা কারণ আছে সেইটাকে ট্রিট করলে এটা ঠিক হয়ে যায়। বুঝা গেছে? আচ্ছা, এটা তাছাড়া আরেক সময়, অনেক সময় এই পেশেন্টও আসে অ্যাসিড খেয়ে নিয়েছে, সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট প্রচুর আসে গ্রামে গঞ্জে। তো ওই অ্যাসিড খেয়ে নিয়েও এরকম স্ট্রেস আলসারই হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর যেটা সিএনএস বললাম, সিএনএস এ কি হয় জানো? ভেগাল নার্ভের কাজ কি? ইয়েস, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন অ্যান্ড অ্যাসিড সিক্রিশন ইনক্রিজড হয়। অ্যাসিড সিক্রিশন ইনক্রিজ হলে আবার স্ট্রেস আলসার হয়ে যেতে পারে। যখন স্ট্রোক হচ্ছে তখন যেই আলসারটা হয় সেইটা এই কারণে হয়। বোঝা গেল? দিস ইজ স্ট্রেস আলসার। নেক্সট, তাহলে এটা হলো অ্যাকিউট। আচ্ছা, নাও উই উইল কাম টু ক্রনিক, যেটা মেন আমাদের টপিক হচ্ছে ক্রনিক আলসার। ক্রনিক আলসারের নাম্বার 1 কজ বলো। ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের নাম্বার 1 কজ বলো। হ্যাঁ, বললে তো, এক্ষুনি বললে তো। না, ইয়েস, এইচ পাইলোরি। নাম্বার 2 কজ এইচ পাইলোরি। নাম্বার 3 কজ এইচ পাইলোরি। নাম্বার 4 কজ, ভুলবে না, এইচ পাইলোরি। নাম্বার 4 কজ অটোইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস। নাম্বার 5 কজ NSAID induced। ঠিক আছে, তো 70% of cases of chronic gastritis are caused by H pylori। তাই জন্য 1 2 3 গেল H pylori। তারপরে এলো অটোইমিউন, আর তাছাড়া NSAID induced। ঠিক আছে, H pylori যে আবিষ্কার হয়েছিল গল্পটা জানো? বেশ ভালো গল্পটা, জানো? গল্প তো না, এটা ফ্যাক্ট। সিনেমাও হবে হয়তো কোনোদিন, যদি কেউ দেখে সেই সিনেমা। গল্পটা বলবো, মানে আমার তো ভালো লাগে। আচ্ছা, একজন সাধারণ স্টুডেন্ট ছিল, সাধারণ। হি ওয়াজ নেভার যে মানে বিহাল ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, স্কুলের টপার, এর টপার ওর টপার, সেরকম না। খুব সাধারণ ফ্যামিলি, ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলির সাধারণ ছেলে, যাদের ফ্যামিলিতে কেউ ইউনিভার্সিটি এডুকেটেডও কেউ ছিল না, অনেকগুলো ভাই বোন ছিল, সবই ছিল। ঠিক আছে, সেই ফ্যামিলি থেকে ও পড়তে গেছিল। ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু ও নাকি অঙ্কে ভালো না। ডাক্তারিতে যারা আসে তাদের কি হয়, অনেকেরই এটা কি হয়, অঙ্ক মাথায় ঢোকে না। ভালো ছিল তো, যাদের ভালো থাকে তারা পরে ভালো করে। তো যাই হোক, অঙ্কে ভালো, মানে বেশিরভাগ ডাক্তারিতে আমাদের আটকে যায় ফিজিক্সে, তাই না? ফিজিক্সটাই ভালো করে করতে হয়, বায়োলজি তো সবাই পারে। তো যাই হোক, তিনিও অঙ্কে ভালো ছিলেন না বিরাট, তাই জন্য তিনি ডাক্তারি পড়তে গেছিলেন।
নিয়ে তিনি যখন MBBS স্টুডেন্ট ছিলেন, হি স সাম পেশেন্টস, তখন অবধি নোবডি নিউ যে গ্যাস্ট্রাইটিস, যেটা সবার খুব কমন, প্রায়ই লোকে আসে, ইনডাইজেশন আর একটা রিগার্জিটেশন, তাই তো, ভমিটিং, নজিয়া, পেন অ্যাবডোমেন, গ্যাস্ট্রাইটিস মোটামুটি সবাই জানে, মানে ডাক্তার না হলেও সেই এই সিমটমগুলো জানে, তাই না, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের সিমটম। তো এরকম তো সবসময় মানে আজীবন কাল ধরে আসছে। তখন এই পেশেন্টগুলোকে বলা হতো যে তোমরা স্পাইসি ফুড খেয়েছো বলে হয়েছে, এক, আর দুই হচ্ছে তোমাদের প্রচন্ড স্ট্রেস হচ্ছে, তাই জন্য সাইকায়াট্রিতে এই পেশেন্টগুলোকে রেফার করা হতো এবং অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট দেওয়া হতো। তো উনি দেখলেন যে এইসব পেশেন্টের এরকম সাইকায়াট্রি রেফার হয়ে যাচ্ছে এবং অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট খাচ্ছে, তিনি ভাবলেন না আরও কোনো কজ হতে পারে, নিয়ে এই পেশেন্টগুলোকে নিয়ে উনি প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে গেলেন। ঠিক আছে, হি স্টিল অ্যান MBBS স্টুডেন্ট। উনি প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে গেলেন, সেখানে দেখলেন একজন কেউ খ্যাপা প্যাথোলজিস্ট আছে যে এই সব বায়োপসি যেগুলো আসছে, এই সব কেসের বায়োপসিগুলো থেকে তিনি বলছেন তিনি কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন এই বায়োপসিতে, এদের যে স্টামাকের লাইনিং সেইখানে তিনি নাকি কিছু একটা দেখতে পাচ্ছেন, নিয়ে সেইটাকে উনি আর কিছু এগোননি। ঠিক আছে, তো MBBS স্টুডেন্টের নাম ছিল মার্শাল, প্যাথোলজিস্টের নাম ছিল ওয়ারেন। তো তিনি প্রফেসর আর ইয়ে হচ্ছে স্টুডেন্ট, নিয়ে এরকম করে এই যিনি প্যাথোলজিস্ট তার তো হাসপাতালে যাওয়াটা বেশি থাকে না, দেখবে প্যাথোলজিস্টরা খুব একটা হাসপাতালে ঘোরে না, আমাদের একটু বিরক্তই লাগে হাসপাতালে ঢুকতে। যাই হোক, তো উনি হাসপাতালের থেকে পেশেন্ট কিভাবে পাবো, তাহলে আমার তো রিসার্চটা করার জন্য পেশেন্ট চাই। এই স্টুডেন্টটাকে বললো যাও তুমি কেসগুলো কালেক্ট করো। এমনি করতে করতে ইনি কেস টেস কালেক্ট করে তারপরে এরা এই সেই বায়োপসিগুলো থেকে বেশিরভাগই এনারা পেলেন একটা রড শেপড ব্যাকটেরিয়া, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, সেটা তাদের স্টামাক যে কটা এখান থেকে এলো সেই স্টামাকগুলোতে ছিল। এইভাবে আইসোলেট করলো। তারপরে কিন্তু বাকি যারা এস্টাবলিশড তখন এদের থিওরিটাকে হবে না, এরা ভুল বলছে, হবে না, কোনো রিসার্চ গ্রান্ট দিল না, অ্যাকসেপ্ট করলো না, পাগল বলল। ইতিমধ্যে এই মার্শালের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল, ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে কনসালটেন্ট হয়। তো ট্রেনিং শেষ করার পরে ওকে কনসালটেন্টও বানালো না ওই হাসপাতালে, ও অন্য একটা ছোটোখাটো ওখানকার সবচেয়ে পার্থে থাকতো, পার্থের সবচেয়ে ছোটোখাটো হাসপাতালে উনি চলে গেল। বাট ইনি ওয়ারেনের সঙ্গে কোলাবোরেশনটা কন্টিনিউ করলো, এইভাবে করতে 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 এরা আইসোলেট করলো একটা অর্গানিজম, রড শেপড একটা বাসিলাই আইসোলেট করলো। সেই বাসিলাইটা তখন নাম দিল ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার পাইলোরি। তারপরে অস্ট্রেলিয়াতে তাও এদেরকে পাত্তা দিল না, ইংল্যান্ডে গেল, ইংল্যান্ডে গিয়ে এদেরকে বললো ঠিক আছে এটা প্রেজেন্ট করো, এরা প্রেজেন্ট করতে পেলো, একটা ইন্টারন্যাশনাল পেপার প্রেজেন্ট করছে, এটা একটা গ্লোরি। তো হলো, তারপরে তারপরে আরো একটু বার করতে করতে এরা বের করলো যে না, এটা ক্যাম্পাইলোব্যাক্টারের সঙ্গে এদের জেনেটিক মেকআপটা মিলছে না, ইংল্যান্ডে গিয়ে এই রিসার্চটা করে বার করলো, তারপরে এর নাম দেওয়া হলো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। ঠিক আছে, কিন্তু এইটাকে মানে একটা তুমি ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট করলে সেটাকে কি করতে হবে, তোমাকে কালচার করে এটাকে গ্রো করতে হবে, কালচার করে গ্রো হচ্ছিল না। ঠিক আছে, কারণ কি এর কালচার টাইমটা অনেক লম্বা, তো এরা অনেক দিন ধরে কালচার করে আইসোলেট করতে পারলো এই ব্যাকটেরিয়াটাকে, তারপরেও কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি। তখন মার্শাল কি করলো এটা জানো? ইয়েস, কক্স পস্টুলেটস। কক্স পস্টুলেটস কি? ডিজিজ ক্রিয়েট করবে, ডিজিজ ক্রিয়েট করে সেখান থেকে আবার আইসোলেট হবে। ও তাই জন্য কি করলো, ওই যে আইসোলেটটা ছিল ব্যাকটেরিয়ামের সেটা উনি নিজে খেয়ে নিল, নিজে খেয়ে নিয়ে ওনার গ্যাস্ট্রিকাল আগে তার আগে একটা এন্ডোস্কোপি করলো, দেখলো ওর স্টামাক একদম ঠিক আছে, হি ওয়াজ আনডিজিজড, নিজে খেলো, তারপরে আবার এন্ডোস্কোপি করলো, সিমটমও হলো, ওনার এন্ডোস্কোপিতেও আলসার পাওয়া গেল, মানে যা যা আমার মরফোলজিতে প্যাথোলজিতে পাওয়ার কথা আমি সেটা বলবো, সেগুলো পাওয়া গেল। তারপরে উনি অ্যান্টিবায়োটিক খেলো, নিয়ে উনি সেরেও গেল সেটার থেকে, তারপরে গিয়ে বিশ্বাস করলো, নিয়ে দ্য রেস্ট অফ ইট ইজ হিস্ট্রি, বিকজ ওনারা নোবেল পেল। আর এইটা নিয়ে এখন প্রচুর রিসার্চ হয়েছে, and it has also been seen that it can cause cancer. Helicobacter pylori long standing can cause 2 types of cancer. It's a very important organism. তো এত স্ট্রাগল করে একজন MBBS স্টুডেন্ট কিন্তু এটাকে এস্টাবলিশ করেছিল। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এবারে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস। তো
ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস কোথায় হয়? ইউজুয়ালি অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে হয়, ঠিক আছে, গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে। ওখানে কি থাকে? মিউকোজাটা একটু আলাদা থাকে, মোর ফোভিওলার, লেস অক্সিনটিক, ঠিক আছে। অক্সিনটিক মিউকোজার কাজ কি? অক্সিনটিক মিউকোজা কি করে? ইয়েস, প্যারাইটাল সেলস কি করে? HCl। আর পেপসিনোজেন? পেপসিন হয়, পেপসিনোজেন কে সিক্রিট করে? চিফ সেলস। একজনই উত্তর দিয়ে যায় রে বাবা। আচ্ছা, তো এখানে অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের এটা বেশি হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ বললাম এইচ পাইলোরি। তো এইচ পাইলোরি কি? এটা একটা রড শেপড ব্যাসিলাস, কার্ভড রড শেপড ব্যাসিলাস, যেটা ইউজুয়ালি দেখা যায় না, মানে খুব কেয়ারফুলি H&D স্টেন করে দেখলে তবেই গিয়ে এইচ পাইলোরি দেখা যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ওয়াজ আনডিসকভার্ড ফর আ ভেরি লং টাইম, বিকজ খুব কেয়ারফুলি দেখলে তবে দেখা যায়। আচ্ছা, এটা ইউজুয়ালি ভেতরে কলোনাইজ করে না, মানে ইপিথিলিয়ামের ভেতরটাতে ঢুকে যাচ্ছে না, ইউজুয়ালি ওপরেই থেকে যায়, কিন্তু সেখান থেকেই ওর যা কাজ করার ও করে নেয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার 4টে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর আছে, এইচ পাইলোরির 4টে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর আছে, জানো কি কি? সেটা একটা, আর ইট ইজ ফ্ল্যাজিলেটেড, ঠিক আছে, ফ্ল্যাজিলেটেড। ওই ফ্ল্যাজেলা কি করছে? মিউকাসটা যেটা আছে সেটা খুব থিক, মিউকাস ইজ ভিসকাস, তো সেইখানটা ওকে ট্রাভেল করতে বা কলোনাইজ করতে ওকে হেল্প করে, তো ফ্ল্যাজেলা এক। দুই হচ্ছে অ্যাডহেসিন্স থাকে, ঠিক আছে, আর হচ্ছে ক্যাগ এ থাকে, সেইটা হচ্ছে ও সিক্রিট করে, তাতে কি হয়? ইন্টারলিউকিন 8 স্টিমুলেটেড হয়, ইন্টারলিউকিন 8 বেরিয়ে নিউট্রোফিল আসে, ঠিক আছে। তো এই গেল ওর ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস। এই ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরসের জন্য ও যেটা করে সেটা হচ্ছে অ্যান্ট্রামে করছে কলোনাইজ, অ্যান্ট্রামে কলোনাইজ করার জন্য কি হচ্ছে? জি সেলস থাকে অ্যান্ট্রামের কাছে, জি সেলস। জি সেলসের কাজ কি? গ্যাস্ট্রিন। গ্যাস্ট্রিনের কাজ কি? HCl বাড়ায়, এইভাবে ও HCl বাড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, আর একটা ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে ইউরিয়েজ। 4টে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, ফ্ল্যাজেলা, ইউরিয়েজ, ক্যাগে, বলছিলাম এইচ পাইলোরি হচ্ছে এইভাবে ওর গ্যাস্ট্রিক জি সেলসকে স্টিমুলেট করে, বাড়িয়ে দেয়, হাইপারপ্লাসিয়া অফ জি সেলস করছে, যেটার জন্য হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রিশন বাড়ছে, অ্যাসিড সিক্রিশন বাড়ার জন্য আলসার তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে। সেইটা ছাড়াও কি করে? লিম্ফয়েড ইনফিলট্রেট বাড়িয়ে দেয়, যদি অনেক দিন ধরে থাকে লিম্ফয়েড ইনফিলট্রেট বাড়িয়ে দেয়, লিম্ফয়েড ফলিকল ইন দ্য গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা তৈরি হয়। লিম্ফয়েড ইনফিলট্রেট যদি আনরেস্ট্রিক্টেড বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে? কি হতে পারে? লিম্ফোমা হয়ে যায়। মল্টোমার নাম শুনেছো? মল্ট মানে কি? তো মল্ট ইনডিউস করে ইন দ্য গ্যাস্ট্রিক ইপিথিলিয়াম, মল্ট তৈরি হচ্ছে, মিউকোসা অ্যাসোসিয়েটেড লিম্ফয়েড টিস্যু ওইখানটা তৈরি হচ্ছে, সেইটা অনেক দিন ধরে আছে, সেইটা থেকে মল্টোমা হয়ে যায়, দ্য কাইন্ড অফ লিম্ফোমা। তো একটা গেল, আমি বলেছিলাম ক্যান্সার করে, একটা গেল মল্টোমা। দুই, কি করে? অনেক দিন ধরে ধরো আছে, হ্যাঁ, সেখানে গ্যাস্ট্রিক ইপিথিলিয়ামটাতে তো প্রচন্ড বেশি অ্যাসিড হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক ইপিথিলিয়াম কি করে? নিজেকে চেঞ্জ করে নেয়। ইপিথিলিয়াম যদি নিজে চেঞ্জ হয়ে গেল সেটাকে কি বলে? মেটাপ্লাসিয়া। তখন মেটাপ্লাসিয়াটা ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া হয়ে যায়। ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া ইজ মোর অ্যালকালাইন, রাইট? তখন মিলিউটা একটু অ্যালকালাইন করার চেষ্টা করছে বলে ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া হয়ে যাচ্ছে। ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া মানে গবলেট সেলস, ইন্টেস্টিনে কি থাকে? গবলেট সেলস, তো গবলেট সেলস তৈরি হয়ে গেল। এবারে এই মেটাপ্লাসিয়া যদি ইনজুরি, মেটাপ্লাসিয়া অনেক দিন ধরে চলে, তখন কি হতে পারে? ডিসপ্লেজিয়া। ডিসপ্লেজিয়া থেকে
কার্সিনোমা, তাহলে অ্যাডিনোকার্সিনোমাও তৈরি হতে পারে। তাহলে কি কি করছে? পেপটিক আলসার করছে, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস করছে, লিম্ফোমা করছে, অ্যাডিনোকার্সিনোমা করছে। এর মধ্যে যদি ইরাডিকেট আমরা করতে পারি সাকসেসফুলি এইচ পাইলোরিকে, তাহলে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস ঠিক হবে। আর কি ঠিক হবে? পেপটিক আলসার ডিজিজটাও তখন ঠিক হয়ে যাবে। মল্টোমাও ঠিক হয়ে যেতে পারে। মল্টোমা ইজ ইউজুয়ালি আ লো গ্রেড লিম্ফোমা। লো গ্রেড মানে খুব প্রগনোসিস খারাপ নয়। মল্টোমা লিম্ফোমা দুরকম হয়, প্রগনোসিস খারাপ, প্রগনোসিস ভালো। তো এটার প্রগনোসিস ভালো, তো মল্টোমাটাও ঠিক হয়ে যায়। অ্যাডিনোকার্সিনোমা যদি তৈরি হয়ে যায়, ডিসপ্লেজিয়া একবার হয়ে গেলে ওটা আর ঠিক হয় না, তাই জন্য আর্লি ট্রিটমেন্টটা দরকার। এই গেল। আচ্ছা, আমি যেটা স্ট্রেস আলসারে বলেছিলাম, এনিওয়্যার থ্রু আউট দ্য স্টামাক, ওটা হতে পারে। এনিওয়্যার থ্রু আউট দ্য স্টামাক স্ট্রেস আলসার হতে পারে। কিন্তু এই পেপটিক আলসার বা ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড আলসার ইউজুয়ালি অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে হয়, মানে স্টামাকের এন্ডের দিকে হচ্ছে, ইউজুয়ালি সিঙ্গেল হয়। স্ট্রেস আলসার কি বলেছিলাম, মাল্টিপল হতে পারে, কিন্তু এই ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড আলসার ইউজুয়ালি সিঙ্গেল হয়। আচ্ছা, আর কি হয়? বিকজ অফ পেপটিক ডাইজেশন আলসার বেসটা ক্লিন থাকে, অ্যাসিড দিয়ে ডাইজেস্টেড হয়ে যাচ্ছে, ডেব্রি বেশি থাকবে না, আলসার বেসটা ক্লিন থাকবে। আচ্ছা, তার সঙ্গে তার একটা আলসার, তার নিচে বিকজ এটা অনেক দিন ধরে চলছে, যে ব্লাড ভেসেলগুলো থাকবে সেইটা থিকেন্ড হয়ে যাবে এবং ফাইব্রোসিস হবে। আর ক্রনিক ইনফ্লামেশনে আর একটা কি তৈরি হয়? গ্র্যানুলোমা না, আর একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশনে স্কার টিস্যু মানে গ্র্যানুলেশন টিস্যু, প্যাথোলজির কথা বলো, গ্র্যানুলেশন টিস্যু। তো গ্র্যানুলেশন টিস্যু তৈরি হয়ে যায়। তো এই আলসারগুলোতে গ্র্যানুলেশন টিস্যু থাকে, ওয়েরাস স্ট্রেস আলসারে ইউজুয়ালি শুধু নেক্রোসিস থাকে, কারণ ওটা একবারে হচ্ছে, ওখানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এবং নেক্রোসিস থাকে। এই ক্রনিক আলসারে গ্র্যানুলেশন টিস্যু এন্ড ফাইব্রোসিস থাকে। এটা হচ্ছে না। আচ্ছা, যাই হোক। আর আচ্ছা, আর একটা কজ আমি বলেছিলাম অটো ইমিউন ডিজিজ, অটো ইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস বলেছিলাম, ওটা ছোট করে শুনে নাও। অটো ইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস, আচ্ছা আমি পেপটিক আলসার মানে এইচ পাইলোরি অ্যাসোসিয়েটেড ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস কি বললাম, কোথায় হয়? অ্যান্ট্রাম পাইলোরাস। অটো ইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস জানো কোথায় হয়? আর কি বাকি রইল? বডি ফান্ডাস। তো অটো ইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস ইউজুয়ালি বডি ফান্ডাসে হয়। অটো ইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস কাদের হয়? অটো ইমিউন ডিজিজ কাদের হয়? জেনেটিক্যালি প্রোন অ্যান্ড ফিমেলস, তাই তো, ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাল্টিপল আদার অটো ইমিউন ডিজিজেস, তাই তো? কি ঘুম পাচ্ছে সবার? কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না। এটার ব্যাটারি কি পাল্টাতে হবে? আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেনের আনসার বলো, ধরো শোনো, 40-year-old man, male patient presents with epigastric pain, nausea and belching for the last 2 months. কি কি হচ্ছে? তোমারই হচ্ছে? epigastric pain, nausea, belching for the last 2 months, ঠিক আছে? পেন ইজ ওয়ার্স অ্যাট নাইট। হ্যাঁ, আর একটা কি হয়? খালি পেটে পেটে ব্যথাটা বেশি হয়। তো পেন ইনক্রিজেস 2 to 3 hours after a meal and is worse at night, usually relieved by taking food or alkali, ঠিক আছে? He has no history of any drug intake.
তাহলে কি হয়েছে ওর বলো? পেপটিক আলসার ডিজিজ হয়েছে। কমনেস্ট কজ chronic gastritis associated with H. pylori. Pathogenesis, হ্যাঁ কমে যাচ্ছে বিকজ অফ ইউরিয়েস। আর কি কি বলেছিলাম? হুম হুম বাইকার্বনেট। আর আর ফ্ল্যাজেলা বললাম, ক্যাগে ব্যাকে বললাম। আচ্ছা এবারে ডায়াগনোসিস, হাউ উইল ইউ ডায়াগনোস দিস? এটা তো বলিনি। এন্ডোস্কোপি। আর তাতে এন্ডোস্কোপিতে তোমরা তো গ্রস দেখতে পাবে যে হ্যাঁ একটা আলসার আছে। নিয়ে যিনি এন্ডোস্কোপি করলেন তিনি একটা বায়োপসি নিলেন, বায়োপসি নিয়ে সেটা প্যাথোলজিস্টের কাছে এলো। তোমরা এখন প্যাথোলজিস্ট, তোমরা বলবে কি পেলাম বায়োপসিতে, কি পাবো? ব্যাসিলাই পাবো। আচ্ছা আর আমি তো বায়োপসিতে গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ট্রামের বায়োপসি দেখলাম, আর কি পাবো? আচ্ছা what are its complications? আর ডিসপ্লেজিয়া, অ্যাডিনোকার্সিনোমা। আচ্ছা পারফোরেশন হতো, in extreme cases it can cause perforation. আচ্ছা তাহলে এবারে এইচ পাইলোরি আমি কি দেখবো অ্যান্ট্রাল বায়োপসিতে? অ্যান্ট্রাল বায়োপসিতে ফার্স্টলি মিউকোজার ওপরে কিছু ছোট রড শেপ ব্যাসিলাই দেখতে পাবো, ঠিক আছে? এইচ অ্যান্ড ডি স্টেনে বা জিমসা স্টেনে সেটা দেখতে পেলাম। বাট দের ইজ আ স্পেশাল স্টেন দ্যাট উই ডু টু ভিজুয়ালাইজ এইচ পাইলোরি, ঠিক আছে? ওই স্পেশাল স্টেনটার নাম কি জানো? ইয়েস, ওয়ার্ডেন স্টারি সিলভার স্টেন। সিলভার ইমপ্রেগনেশন মেথডে ওটা কালো কালো সুন্দর দেখা যায়। আচ্ছা আর কি হয়? There is an antibody test for H which reacts against H. pylori, ঠিক আছে? আর it can react মানে stool test করা যায় for H. pylori. So stool sample from the patient can also be taken to test for H. pylori. ঠিক আছে? আর একটা টেস্ট যেটা ডক্টর মার্শালি তৈরি করেছিলেন সেটা হচ্ছে ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট। নাম শুনেছো ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট? তো ইউরিয়া ব্রেথ টেস্টও করা যায় টু ডায়াগনোজ এইচ পাইলোরি। আর এখন আমার কাছে যদি অ্যান্ট্রাল বায়োপসি আসে, সেই বায়োপসিতে আমরা পিসিআর করতে পারি। ডিএনএ যেটা ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ সেইটা পিসিআর করে আইসোলেট করা যায়। আইএইচসি জানো? আইএইচসি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করেও এইটাকে স্টেন করা যায়। তখন ওইটা বেসিক্যালি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি মানে কি আমি অ্যান্টিবডি দিয়ে ওইটাকে দেখছি, ওই ব্যাকটেরিয়াটার আগেনস্টে অ্যান্টিবডি দিয়ে রিয়াক্ট করি, আমি মাইক্রোস্কোপে দেখছি কালার দিয়ে। তো সেই আইএইচসি করে দেখা যায়, ঠিক আছে? আর একটা র্যাপিড টেস্ট হয় which can be done from the biopsy material. এইটা গেল। আচ্ছা এইচ পাইলোরি অ্যাসোসিয়েটেড যেটা অ্যান্ট্রাল বায়োপসি থাকবে সেইখানটা কি কি পাওয়া যাবে? মিউকোজার ওপরে তো ব্যাকটেরিয়ামটা আছে, সেইটা ছাড়া নিউট্রোফিল থাকবে। কি এইচ পাইলোরি অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্ট্রাল গ্যাস্ট্রাইটিসে কি কি পাবো? কি কি পাবো? ফার্স্টলি নিউট্রোফিলস, নিউট্রোফিলস ইনফিলট্রেট করবে মিউকোসাতে। সেইটা ছাড়া অনেক লিম্ফোসাইটস প্লাজমা সেলস ইনফিলট্রেট করবে, ঠিক আছে? লিম্ফোসাইটস প্লাজমা সেলস পাবো, মিউকোজাল ইরোশন পাবো, মানে মিউকোজাটা কিছুটা নষ্ট হয়েছে, ফুললি আলসারেটেড করে আলসারেট হয়নি, মিউকোজাল ইরোশন পাবো, ঠিক আছে?
এখন ছবি দেখো, তাহলে এগুলো কি দেখা কি যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে ওয়ার্ডেন স্টারি সিলভার স্টেন। এটা করে দেখো কত এইচ পাইলোরি এখানে, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ইপিথিলিয়াম ফোভিওলার সেলস। এগুলো বলেছিলাম ফোভিওলার সেলস এর উপরে মিউসিন ক্যাপ থাকে। সো দিস ইজ দ্য মিউসিন ক্যাপ অন দ্য সেলস, দেখতে পাচ্ছ একটু লাইট ইয়েলো। আর তার উপরে এই যে কালো কালো অর্গানিজম গুলো, এগুলো সিলভার পজিটিভ, বেসিক্যালি সিলভার ইমপ্রেগনেশন মেথডে এগুলো সিলভার পজিটিভ হয়েছে, সো মেনি অর্গানিজম। এইটা আমরা যেটা রুটিনলি আমরা দেখি মাইক্রোস্কোপে, দ্যাট ইজ এইচ এন্ড ডি। এইচ এন্ড ডিতে দেখো একটুখানি দেখা যাচ্ছে, দেখা গেছে ছোট্ট ছোট্ট। আদার ফর্মস অফ ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস আমি বলেছিলাম অটোইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস, যেটা কোথায় হয়, বডিতে হয়, বডি ফান্ডাসে হয়। এখানে কি থাকে, ইউজুয়ালি অটোইমিউন ডিজিজ ইজ মিডিয়েটেড বাই, আমি পড়িয়েছিলাম অটোইমিউন ডিজিজ কে মিডিয়েট করে, হ্যাঁ, টি সেলস। তো টি সেল মিডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশন হবে অফ দ্য প্যারাইটাল সেলস। ঠিক আছে, প্যারাইটাল সেলের কাজ কি, আর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। তাহলে এই পেশেন্টদের কি কি হবে, ইয়েস, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া হবে, ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি হবে। আচ্ছা, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড থাকার জন্য আরেকটা জিনিস হয়, কি হয়, আয়রন অ্যাবজর্পশন ভালো হয়। তাহলে এই পেশেন্টের আরেকটা কি হতে পারে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হবে। আর সেইটা ছাড়া আমরা অ্যান্টিপ্যারাইটাল সেল অ্যান্টিবডিও পাবো। এটা প্যাথোজেনিক কিনা উই ডোন্ট নো ইয়েট, বাট অ্যান্টিপ্যারাইটাল সেল অ্যান্টিবডি আমরা পাবো। ঠিক আছে, বাকিগুলো দরকার নেই। তো ওই বললাম বডি ফান্ডাসে এই ক্ষেত্রে কি হয়, মানে মিউকোজা যেটা, সেইখানটা যত সেলস থাকার কথা ছিল, গ্ল্যান্ডস থাকার কথা ছিল, সেইগুলো কমে যায়, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেলস আর ম্যাক্রোফাজে ভরে যায়। ঠিক আছে, এবারে পেপটিক আলসার ডিজিজ। পেপটিক আলসার ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট কমন কজ হচ্ছে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইচ পাইলোরি ইনফেকশন ছাড়া আরেকটা বলেছিলাম এনএসিআইডি ইউজ বলেছিলাম। আচ্ছা, পেপটিক আলসার কি খালি স্টামাকে হয়, ডুওডেনামে হয়, আর আরো কোথাও কি হতে পারে, ইসোফেগাসে হতে পারে। কেন, জিইআরডি থাকলে কি হচ্ছে, অ্যাসিডটা বারে বারে উল্টো দিকে যাচ্ছে, রিফ্লাক্স হচ্ছে, তখন ইসোফেগাসে আলসার হতে পারে। আর কোথায় হতে পারে, এটাও অ্যানাটমিতে পড়েছিল, আর কোথায় হতে পারে, ইন্টেস্টিনে কি হতে পারে, স্মল ইন্টেস্টিনে হতে পারে। মেকেলস ডাইভার্টিকুলামের নাম শুনেছো, মেকেলস ডাইভার্টিকুলামে অনেক সময় কি থাকে, একটোপিক গ্যাস্ট্রিক মিউকোজা থাকে। তো গ্যাস্ট্রিক মিউকোজা থাকলে কি হতে পারে, অ্যাসিড সিক্রিশন হবে। তো তাহলে মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম থেকে স্মল ইন্টেস্টিনেও পেপটিক আলসার ডিজিজ হতে পারে। ঠিক আছে, সেইটা ছাড়া সিগারেট ইউজে পেপটিক আলসার ডিজিজের চান্সেস বাড়ছে, এনএসিআইডিতে বাড়ছে, সিওপিডি থাকলে বাড়ে। ঠিক আছে, সিওপিডি যদি পেশেন্টের থাকে তাহলে বাড়ে, অ্যালকোহল অ্যাবিউজে বাড়ে। আচ্ছা, আর কিসে বাড়তে পারে, আর কোনো কজ, কিডনির জন্য বাড়তে পারে, কোনো পেশেন্টের যদি রিনাল ফেলিয়ার থাকে, রিনাল ফেলিয়ার ইজ অলসো আ কজ, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম ইজ অলসো আ কজ। এদের কি হচ্ছে, রিনাল ফেলিয়ার এন্ড হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে কি হয়, ক্যালসিয়াম বাড়ে। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে কি হয়, ক্যালসিয়াম বাড়ে, সেই ক্যালসিয়াম বাড়লেও মানে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রিশন উইল বি স্টিমুলেটেড। আচ্ছা, আরেকটা কোনো বিনাইন টিউমার বলো যেটা থেকে এটা হবে,
পেপটিক আলসার ডিজিজ হবে। বিনাইন টিউমার, ইউজুয়ালি প্যানক্রিয়াসে হয়। একটা সিন্ড্রোম, জলিঙ্গার এলিসন সিন্ড্রোমের নাম শুনেছো? জলিঙ্গার এলিসন সিন্ড্রোমে কি হয়? জি সেলস বেড়ে যায়, সেইটা থেকে কি হয়? ইয়েস, তো এইচসিএল সিক্রিশন বাড়ায়। তো জলিঙ্গার এলিসন সিন্ড্রোমে জি সেলস বাড়ছে, তখন গ্যাস্ট্রিন বাড়ছে, গ্যাস্ট্রিন বাড়ার জন্য এইচসিএল সিক্রিশন বাড়ছে, প্রচন্ড বাড়ছে, তাই জন্য কি হচ্ছে? আলসার হচ্ছে। সেই আলসারটা নট জাস্ট যে অ্যান্ট্রাম পাইলোরাসে হচ্ছে তা না, ডুওডেনামেও যদি ইউজুয়ালি মানে এইচ পাইলোরি ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড যদি আলসার হয়, ডুওডেনামের ফার্স্ট পার্টে হয়, কিন্তু এই আলসার ডুওডেনাম থ্রু আউট হবে জলিঙ্গার এলিসনে। আর তাছাড়া কোথায় জেজু নামেও হতে পারে, প্রচুর আলসার হয়ে যাবে, বিকজ আনরেস্ট্রিক্টেড গ্যাস্ট্রিন বাড়ছে। এবারে মরফোলজি, দিস ইজ দ্য গ্রস মরফোলজি। দেখছো একটা হাইপারিমিক আলসার আছে উইথ আ ক্লিন বেস, সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে না, বাট আ ক্লিন বেস। আর আলসারটা এইরকম, এইটা হচ্ছে ইপিথিলিয়ামটা, ইপিথিলিয়ামটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোজি। এই মাস্কুলারিস মিউকোজি, মিউকোজার পার্টস মনে আছে? মাস্কুলারিস মিউকোজি, হ্যাঁ, মানে সিকোয়েন্সিয়ালি বললে ইপিথিলিয়াম আগে, মাঝখানে যে এই জায়গাটা, এইটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রক্রিয়া, তার নিচে মাস্কুলারিস মিউকোজি, এটাই হচ্ছে লাস্ট পার্ট অফ মিউকোজা। তো এইখানে আলসার মানে কি মাস্কুলারিস মিউকোজি অবধি নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আর এই জায়গাটাতে কি আছে? অনেক ইনফ্লামেটরি সেলস আছে, এই যে লাল লাল দেখছো, অনেক ইনফ্লামেটরি সেলস থাকবে, নিউট্রোফিলস থাকবে, লিম্ফোসাইটস থাকবে, প্লাজমা সেল থাকবে। এই জায়গাটা যেটা দেখছো, দিস ইজ দ্য গ্র্যানুলেশন টিস্যু। গ্র্যানুলেশন টিস্যু এখানটা তৈরি হয়েছে, আর এখানে ফাইব্রোসিস আছে, মানে কি এটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন। এটা সেটারই মাইক্রোস্কোপি। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তো বলেইছিলাম, ক্লিনিক্যাল ফিচার্সে কি থাকে? ইপিগ্যাস্ট্রিক পেন, ভমিটিং, বেলচিং, পেন মোর অ্যাট নাইট, লস অফ অ্যাপিটাইট, অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কজ। তাহলে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কজ কি হবে? অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড অ্যাসিড সাপ্রেশন। অ্যাসিড সাপ্রেশন কি দিয়ে করা হয়? পিপিআই, ইয়েস, আমরা পিপিআই বলবো। আর ওষুধের দোকানে গিয়ে কি বলি? ওমেস দাও, র্যান্টাক ওমেস দিতে বলা হয়। আর কমপ্লিকেশনসও বলে দিয়েছিলাম, এক তো পারফোরেশন, আর লিম্ফোমা হতে পারে, ডিসপ্লেজিয়া হতে পারে, অ্যাডিনোকার্সিনোমা হতে পারে। এটাই লাস্ট, ঠিক আছে? বোঝা গেছে তাহলে? তো নাও ইউ উইল আনসার। ওই কোয়েশ্চেনটাই আর একবার আমি জিজ্ঞেস করি। 40-year-old male patient presents with epigastric pain, nausea and belching for the last 2 months. Pain is worse at night. He has no history of any drug intake. What is your diagnosis? 40-year-old male presents with belching, epigastric pain, nausea for the last 2 months. You have taken the history, he has said no history of any drug intake. You are sitting in the OPD. So now what is your diagnosis? What do you think happened? Chronic gastritis and peptic ulcer disease. Commonest etiology? Pathogenesis? Chronic gastritis or pathogenesis?